गैर जरूरी सेवावां ते मुकम्मल रोक लगाई गई है। ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। गैर सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहणगे, उत्थे वर्क फ्रॉम होम होवेगा, यानी लोग जो ने निजी दफ्तरां दे मुलाजम ने वो घरां तो ही काम करनगे। होटल ते रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी दी उन्हां नूं इजाजत होवेगी, टेक अवे यानी कि तुसीं उत्थों जाके खाना ले सकदे हो पर उत्थे बैठ के खाना खाण दी इजाजत नहीं होवेगी। बाहरों आउण वाले लोकां लई कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाउणा लाजमी होवेगा। 72 घंटे पहला की रिपोर्ट जो है वो दिखानी होगी, नैगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पंजाब दे विच एंट्री लई जो दूजे सूबियां तो जाण वाले लोग ते पाबंदियां जो ने 15 मई तक जारी रहणगियां। तुहानूं दस दईए कि इसनूं मिनी लॉकडाउन का नाम दिता गया। गैर जरूरी सेवावां ते गैर जरूरी जो दुकानां हुंदियां ने वो पूरी तरह दे नाल बंद रहणगियां। उन्हां सेवावां ते रोक लगेगी। नाइट करफ्यू ते वीकेंड लॉकडाउन लागू करवाउण दे लई पिंडां दे विच ठीकरी पैरे चूने लगाए जाण। सरकारी दफ्तर ते बैंक 50% समर्था नाल यानी 50% स्टाफ नूं आउण दी इजाजत होवेगी। निजी दफ्तर जो ने वो बंद रहणगे, वर्क फ्रॉम होम ही होवेगा। सो की कुछ होर पाबंदियां लगाईयां गईयां ने वो भी तुहानूं तरतीबवार दसदे हां। सो 15 मई तक जो है पाबंदियां जारी रहणगियां। गैर जरूरी सेवावां ते मुकम्मल तौर ते रोक लगा दित्ती गई है। किहड़ियां-किहड़ियां दुकानां खुलणगियां वो भी तुहानूं दसदे हां। कैमिस्ट, दुध, सब्जियां, डेयरी मीट ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 4 ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। गैर सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहणगे, वर्क फ्रॉम होम होवेगा। होटल ते रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे ते होम डिलीवरी दे लई ही खुलणगे। ते जो पंजाब दे बाहरले सूबिਆਂ ਤੋਂ लोग आ रहे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ यानी कि स्टॉक करने वालों या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ते डिप्टी कमिश्नरां नूं कार्रवाई के हुक्म दिते गए हैं। रेहड़ी वालों के RT-PCR टैसट जो ने वो करवाए जाएंगे। सो ये तमाम हदायतां जो ने लागू कीतियां गईयां ने। ग्राउंड जीरो ते इसका की कुछ असर जो है वो नज़र आ रहा है, इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लई साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ गए ने। मोहाली तो नेहा साडे नाल जुड़े ने, जबकि जलंधर तो पत्रस साडे नाल जुड़ गए ने। पहला मोहाली दा रुख करदे हां। नेहा, सख्त पाबंदियां जो ने लागू कीतियां गईयां ने, की कुछ असर नज़र आ रहा है? किस तरह दे नाल जो है पुलिस वालों प्रबंध कीते गए ने तां कि इन्हां हदायतां नूं सही तरीके नाल लागू करवाया जा सके? बिल्कुल गुरप्रीत, अज तो जरा है एक मिनी लॉकडाउन पंजाब दे विच जिसनूं नाम दिता जा रहा वो शुरू हो चुका है और 15 मई तक है लॉकडाउन जरा जारी रहेगा, मिनी लॉकडाउन। हालांकि जरा वीकेंड करफ्यू और बाकी जरा है चीज़ां वो ऑलरेडी पंजाब दे विच हैगियां सन, लेकिन हुण फिलहाल जिन्ने भी पुलिस प्रशासन ने और जो DC हैगे ने उन्हां दे वल्लों यही निर्देश जारी कर दिते गए ने कि जेकर कोई भी इसकी उलंघना करता पाया जाता है तो या किसी ने अगर मास्क नहीं पाया हैगा तो उस दे उत्ते जिहड़ी है कार्रवाई की जाएगी। FIR होणगे, चलान होणगे और इसी कारण बार बार उन्होंने यही निर्देश दिते जा रहे हैं लोगों को भी कि वह जिहड़ा हैगा सख्त पालना की जाए। सारे आदेश जिहड़े पंजाब सरकार दे वल्लों हुणे फिलहाल लागू किए गए हैं, क्योंकि पंजाब दे विच गुरप्रीत अज तो जिहड़ियां सारियां दुकानां जिहड़ियां ने बंद रहणगियां। सिर्फ जिहड़ियां एसेंशियल आइटम्स वाली शॉप्स हैगियां ने उही खुलियां रहणगियां और बाकी जिन्नियां भी दुकानां हैगियां ने वो बंद रहणगियां। और जेकर पंजाब दे विच आना हैगा सो 2 कंडीशनस जिहड़ियां लाजमी ने, या तो तुहाडी 72 घंटे दी RT-PCR टेस्ट कोविड रिपोर्ट जिहड़ी नैगेटिव होनी चाहिए है या तुहानूं वैक्सीनेशन डोज लगी होनी चाहिए है। और बाकी जिहड़े मंदिर गुरुद्वारे और जिन्ने भी प्लेसिस ऑफ वर्शिप ने वो शामी 6 बजे तक सब बंद हो जाएंगे। और नाल ही नाल पिंडां दे विच जो ठीकरी पहरे लगाए गए ने उस दे विच यही कोशिश की जा रही है कि लोग लोगों ने इन्वॉल्व किया जाए ताकि लोग जड़े ने खुद ही जागरूक होण और दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करन, उन्होंने दसन
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਗਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। 7327 ਕੇਸਿਸ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 157 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 800 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਤਰਸ, ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।